Assalamu alaikum. Welcome to Onco Byte. Today we'll discuss about treatment of thyroid cancer. At first, differentiated thyroid carcinoma. What is differentiated thyroid cancer? The thyroid cancer cells which secretes thyroglobulin and trapped iodine in its and treated by as it trap iodine, it can be treated with radioiodine ablation, that is radiotherapy is possible, and it trap as it trapped iodine, it can be treated with radio iodine ablation, and it secretes thyroglobulin. Those are the differentiated thyroid carcinoma. So, treatment modalities are basically primary treatment option is surgery. In every tumor, the first treatment modality option, basic or primary treatment modality is surgery. That is cut. In case of thyroid, we know the thyroid tissue, thyroid cancer cell must be cut. It can be lobectomy or total thyroidectomy. Okay, and in case of surgery, of course, neck dissection is needed. Though, as differentiated thyroid carcinoma, basically the papillary thyroid carcinoma prognosis is very good. So, your neck, sometimes we can spare neck. And in almost all cases, we dissect neck. So, with or without neck dissection, surgical option is surgery with or without neck dissection, and basically differentiated thyroid carcinoma is treated with radiotherapy. But there are some contraindication and some few causes for radiotherapy maybe not necessary. Okay, then as there is surgery in the thyroid, so thyroid supplementation we must have to give. So thyroid supplementation সাধারণত এটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে দেওয়া হয় থাইরয়েড সাপ্লিমেন্টেশন অপারেশনের সেকেন্ড পিওডি অথবা থার্ড পিওডিতে লেভোথাইরয়েড সাপ্লিমেন্টেশনটা দেওয়া হয়। সো দিস ইজ ফর সেকেন্ড অর থার্ড পিওডি। অপারেশনের পরে আমরা লেভোথাইরক্সিন সাপ্লিমেন্টেশন দিই, কিন্তু কেন দিই? কারণ এতে পেশেন্টের যে হাইপোথাইরয়েড হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে সেখান থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে। অ্যান্ড সো ইন হুইচ পেশেন্ট উইল গো ফর লোবেক্টমি, there are some criteria. If all these are met, then we can go for lobectomy. We can easily recall it that limited to thyroid gland. When the tumor is only limited to thyroid up to 4 centimeter, 4 centimeter শুধুমাত্র থাইরয়েডের মধ্যে আছে, আর কোথাও যায়নি এবং কোনো প্রিভিয়াস রেডিয়েশনের হিস্ট্রি নাই, মানে আমরা তাকে লাগলে রাইথেরাপিটা দিতে পারবো। রাই যেহেতু একটা রেডিয়েশন, সো প্রিভিয়াসলি যদি রেডিয়েশন দেওয়া থাকে তাহলে এখানে একটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন চলে আসবে। ওকে, দেন টিউমার সাইজ অবশ্যই 4 সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকতে হবে। লোবেক্টমি একটা লোব কাটতে গেলে 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকতে হবে, এর বেশি হলে আমার পুরো থাইরয়েড কেটে ফেলতে হবে। ওকে, দেন অফকোর্স রেডিয়েশন থেরাপি হিস্ট্রি থাকা যাবে না, এবং কোনো এক্সট্রা থাইরয়েড ডিজিজ থাকা যাবে না, কোনো ল্যাটারাল সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট অবশ্যই থাকবে না, এবং কোনো ডিস্টেন্ট মেটাস্টাসিস থাকবে না। দ্যাট ইজ টিউমার ইজ উইদিন 1 to 4 centimeter. No previous history of radiation, no extra thyroid disease, no lateral cervical lymph node involvement, no distant mets. That is M0. And the opposite is total thyroidectomy. When there is previous history of thyroid radiation and extra thyroid extension, lateral cervical node present, distant mets present, tumor size more than 4 centimeter. And another one is important, that is if the tumor is poorly differentiated, that is high grade. আমরা জানি যে হাই গ্রেড টিউমারগুলো খুব খারাপ, সহজেই ইনফেকশন হয়, সহজেই মেটস হয়। সো এই ক্ষেত্রে আমরা রিস্ক রাখবো না, সেক্ষেত্রে আমরা টোটাল থাইরয়েডেক্টমি করে ফেলবো। অ্যান্ড আফটার থাইরয়েডেক্টমি অল পেশেন্ট শুড রিসিভ লেভোথাইরক্সিন। কেন? হোয়াই? টু ওভারকাম হাইপোথাইরয়েডিজম।
So basically in case of thyroid we can give levothyroxine for two cause. One is TSH suppression. আমরা যখন বাইরে থেকে একটা T4 থাইরক্সিন দেব তখন TSH এর উপর কোনো প্রেশার আসবে না, সে স্বাভাবিক যেটা সেটাই সিক্রেশন হবে। কিন্তু যদি বডিতে TSH এর পরিমাণ কমে যায় তাহলে এটা স্টিমুলেট করবে পিটুইটারিতে, অ্যান্টেরো পিটুইটারিতে TSH-কে স্টিমুলেট করবে যে আসো আসো আসো, এসে সে বলবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে যে সিক্রেট করো, বাট দ্যার ইজ নো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, সো ইট উইল কাম মোর অ্যান্ড মোর, তাহলে অনেক বেশি TSH রাখবে। সো TSH সাপ্রেশন একটা উদ্দেশ্য থাকে যে TSH যেন না আসে। আর আরেকটা ব্যাপার হলো T4 supplementation. Without T4 it will become hypothyroid and the features of hypothyroidism will come. And after lobectomy আমরা লোক যখন কাটবো তখন ওখানে কোনো রেসিডিউ থেকে গেছে কিনা এটা দেখার জন্য আমার আল্ট্রাসাউন্ড করা লাগবে। ইভালুয়েশন বাই USG of thyroid gland and neck. If fulfill all the criteria, what are those criteria? If there is no margin positive, that is margin is negative. যদি মার্জিনটা নেগেটিভ থাকে আমরা হিস্টোপ্যাথোলজিতে রিপোর্ট দেখছি যে ইয়েস মার্জিন সার্জারি অপারেশনটা খুবই ভালো হয়েছে, দারুণ হয়েছে, এখানে কোনো মার্জিন পজিটিভ নাই এবং এখানে কোনো কন্ট্রাল্যাটারাল লেশন বা সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড নাই বা কোনো এক্সট্রা থাইরয়েড ডিজিজ নাই, দ্যাট ইজ কোনো মেডস নাই, তাহলে আমরা কি করতে পারি? জাস্ট মনিটর দ্য পেশেন্ট উইথ সাপ্লিমেন্টেশন লেভোক্সিন। বাট ইফ এনি প্রেজেন্ট দ্যাট ইজ মার্জিন ইজ পজিটিভ, দ্যাট ইজ R1 or R2, গ্রস পজিটিভ, দ্যাট ইজ আমরা পেয়ে গেছি, দ্যাট ইজ মাইক্রোস্কোপিক or macroscopic visible lesion, macroscopic or imaging এ যে জিনিসটা পাচ্ছি, গ্রস পজিটিভ বলতে কি বোঝায়, যেটা আমরা সহজেই ক্লিনিক্যালি পাচ্ছি যে জিনিসটা, সেটা আইদার বাই ইমেজিং অর বাই পালপেশন এক্সামিনেশন ইট মে বি ফেল্ট। সো গ্রস পজিটিভ মার্জিন যখন হবে এবং দ্যার আর ল্যাটারাল সার্ভাইকাল নোড ইজ প্রেজেন্ট, gross lateral cervical lymph node mass and gross contralateral lesion, যদি contralateral lesion থেকে থাকে এবং এক্সট্রা থাইরয়েড ডিজিজ, মানে আগে যা বললাম তার পুরোটা উল্টে গেল, পাশাপাশি ভাই ভাস্কুলার লেশন যদি থেকে থাকে, ইনভেশন থেকে থাকে, ভাস্কুলার ইনভেশন, সেক্ষেত্রে তাহলে আমার লোবেক্টমি করে লাভ নাই, টোটাল থাইরয়েডক্টমি উইথ থেরাপিউটিক নেক ডিসেকশন। শুধু যে থাইরয়েডটা কাটবো তা নয়, পাশাপাশি আমার পুরো নেকটাই ডিসেকশন করব, আশেপাশে যে সার্ভাইকাল নোটগুলো আছে সেগুলো নিয়ে নেক ডিসেকশন করে ফেলবো। ওকে, দেন উইথ সাপ্লিমেন্টেশন টু লেভোথাইরক্সিন। এখানে এভাবে বলা হয়েছে প্যাপিলারি কার্সিনোমা অর সাসপিশিয়াস প্যাপিলারি কার্সিনোমা হলে এই যে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড করব, ইমেজিং করব, CT MRI, contrast suspicion node in the neck are detected, ultrasound and vocal cord paresis detected by FOL, ফল করলে আমরা হচ্ছে ভোকাল কর্ড মোবিলিটিটা দেখতে পারি, ভোকাল কর্ড ঠিক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য, এটা আমরা অপারেশনের আগে অবশ্যই দেখে নিব। ইনডাইরেক্ট মিরর দিয়েও দেখতে পারি, ইনডাইরেক্ট মিরর আর FOL এটা দিয়ে দেখতে পারি। আর কি করতে পারি? FNAC করতে পারি যদি কোনো ল্যাটারাল নেক নোড সাসপিশিয়াস লাগে, এটা ম্যালিগন্যান্ট কিনা সেটা দেখার জন্য। Okay, then first treatment option is operation is surgery, that is total thyroidectomy or partial, that is lobectomy, or isthmus also cut, that is plus isthmectomy. It is category 2B and also just category 2. Then already indications are discussed. So now post thyroidectomy, after thyroidectomy what we will do? If no residue then we will go for rye therapy. If there is residue what we will do?
we'll go for imaging, CT MRI of neck. If the residue is resectable, then after resection we'll go for eye therapy. And if unresectable, that is there is something thyroid tissue or malignant thyroid tissue, so we'll go for monitoring the level of TZT, anti-TZ and TSIs. কতদিন পরে? অপারেশনের 6 থেকে 8 সপ্তাহ পরে, 6 to 8 weeks after operation we'll check this hormonal level. Okay, after that we'll go for thyroid scan, uptake scan by iodine 123. Okay, then যদি আপটেক নেয় অ্যাভিড, রেডিও আয়োডিন অ্যাভিড ডিজিজ, দেন উইল গো ফর রাই থেরাপি। রাই থেরাপি মানে কাটতে পারতেছি না, রায় দিচ্ছি। ওকে, দেন ইফ রাই আপটেক অ্যাবসেন্ট, তাহলে আমরা মনিটর করতে পারি। আর যদি ভাইটাল স্ট্রাকচারকে থ্রেট দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ইবিআরটি দিয়ে সে কন্ট্রোল করতে পারি। And another one option is also consider, আমরা রাই থেরাপিও কনসিডার করতে পারি, কিছুটা একটা বেনিফিট পাবো। অ্যান্ড যদি পেশেন্ট রিকারেন্ট ডিজিজ নিয়ে প্রেজেন্ট করে, রিকারেন্ট দ্যাট ইজ আমি ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট করেছি, পরে আবার নতুন একটা রিকারেন্স নিয়ে ফেরত আসছে, পরবর্তীতে ফলো আপে দেখছি রিকারেন্ট পাওয়া গেছে, সেক্ষেত্রে কী করবো? আমরা ইমেজিং করবো। ইমেজিংয়ে দেখা যাচ্ছে যে ইমেজিং নেগেটিভ, বাট রাইজিং টিজি বেড়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড আনরিসেক্টেবল টিউমার আমরা কাটতে পারতেছি না। অ্যান্ড নন রাই অ্যাভিড, মানে রাই থেরাপিও দিতে পারছি না, টিউমার কাটতে পারছি না, আরটি দিতে পারছি না, এবং টিজি বেড়ে যাচ্ছে। কি করব আমরা টিজিকে সাপ্রেস করার জন্য টিএসএস দেবো। হ্যাঁ, টিজি যেন কম, টিএসকে সাপ্রেস করবো লেভোথাইরোজিন দিয়ে, এটাই, আর কিছু করার নাই। যেহেতু কিছুই করতে পারছি না, অপারেশনও করতে পারছি না, রায় থেরাপিও দিতে পারছি না, টিজি বেড়ে যাচ্ছে, কী করতে পারি? আমরা লেভোথাইরোজিন দিয়ে টিএসএস নর্মাল রেঞ্জটা মেনটেন করার চেষ্টা করব এবং সার্ভেলেন্স করবো। সার্ভেলেন্স দ্যাট ইজ ক্লোজ সার্ভেলেন্স, আমরা পেশেন্টকে কোনো আর যেন ক্লোজ সুপারভিশনে রাখবো, ক্লোজ ফলো আপ, মনিটরিং। অ্যান্ড ইফ লোকো রিজনাল রিকারেন্স, আশেপাশে কোথাও যদি রিকারেন্স নিয়ে আসে, তাহলে স্ক্যান করলাম, স্ক্যান করার পরে দেখলাম আসলে সার্জারি পসিবল কিনা। যদি পসিবল হয় তাহলে কেটে ফেললাম, আদারওয়াইজ রাই থেরাপি দিলাম। ইফ আনরিসেক্টেবল, যদি রিসেক্টেবল না হয় কিন্তু রাই অ্যাভিড, প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ এবং সেটার পরেও প্রোগ্রেস হয়ে যাচ্ছে, আগে একবার রাই থেরাপি পেয়েছি, প্রোগ্রেস হলো, কী করবো? রেডিওথেরাপি দিব। যেহেতু আমার রিসেক্টেবল, কাটতে পারছি না, তাহলে আমার হাতে অস্ত্র হিসেবে থাকলো সার্জারি এবং কেমোথেরাপি, সিস্টেমিক থেরাপি অ্যান্ড আদার লোকাল থেরাপি, দ্যাট ইজ অ্যাবলেশন, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অর ইথানল অ্যাবলেশন। যদি বলছে রাই থেরাপি দেওয়ার সুযোগ আছে, কীরকম সুযোগ? সেটা একটা গ্যাপ রাখতে হবে প্রিভিয়াস রাই থেরাপির সাথে এই রাই থেরাপির 6 থেকে 12 মাস, মানে প্রায় বছর, অর্ধ বছর একটা গ্যাপ রাখতে হবে প্রিভিয়াস রাই থেরাপির সাথে। এরপরে আমরা মোর দ্যান ইকুয়াল 100 মিলি করি আমরা দিতে পারি, 100 বা তার ওপরে মিলি করি। যদি পেশেন্ট মেডস নিয়ে প্রেজেন্ট করে, মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজ প্রথমেই আসলো মেডস নিয়ে, তাহলে আমরা এটাকে কীভাবে ট্রিট করবো? মেডস নিয়ে আসলে পেশেন্ট যদি রিসেক্টেবল ডিজিজ হয়, তাহলে সার্জারি করবো। মানে এনি টিউমার, সার্জারি ইজ দ্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট অপশন। ওকে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রাইমারি অ্যান্ড মেটাস্ট্যাটিক সাইট। ওকে, দেন আফটার 6 to 12 weeks, মানে 1.5 থেকে 3 মাস পরে যে অপারেশন করলাম, অপারেশনের 1.5 থেকে 3 মান্থ পরে লেটার আমরা কী করবো? আমরা ফলো আপ করবো। সেই ফলো আপটা কি? ইমেজিং করব, সিটি এমআরআই নেক, আর সাথে একটা আয়োডিন স্ক্যান করে দেখব। আয়োডিন স্ক্যান করে যদি আয়োডিন এভিড হয়, তাহলে রাই থেরাপি দেব, আর লোকাল থেরাপি যদি বিআরটি লাগে দিতে পারি, এবং নন রাই অ্যাভিড যদি হয়, সেক্ষেত্রে কনসিডারেশন অফ রাই থেরাপি অ্যান্ড বিআরটি। তার মানে অপারেশনের পরে 1.5 থেকে 3 মাস পরে আমাদের হাতে যে অপশানটা থাকলো, সেটা স্ক্যান দেখার পরে রাই থেরাপি দিব, এবং যদি
এই লাগে তাহলে আমরা ইভিআরটিটা দিতে পারি। যদি কোনো কারণে রায়োথেরাপি দিতে পারলাম না, সে নট টলারেবল, পেশেন্ট ইজ নট টলারেবল, তাহলে আমরা কী করব? তখন আমাদের হাতে কিছু সিস্টেমিক থেরাপি বা টিকেআই আছে। তাহলে এখন আমরা জানবো সিস্টেমিক থেরাপি কী কী দিতে পারি আমরা। এখানে আমরা ডক্সোরিবিসিন দিতে পারি, লাকিস সাকিবের জার্সি নাম্বার 75। সো ডক্সোরিবিসিন আমরা কী দিতে পারি? অ্যাড্রিয়ামাইসিন, অ্যান্থ্রাসাইক্লিন or adriamycin, doxorubicin 75 মিলিগ্রাম পার মিটার স্কয়ার একটা দিতে পারি। আর একটা হচ্ছে এপি অ্যাড্রিয়ামাইসিনের সাথে একটা সিসপ্লাটিন কত বলছে 40 মিলিগ্রাম পার মিটার স্কয়ার অ্যান্ড 60 ডক্সোরুবিসিন টোটাল 100। আবার এছাড়া অপশন আছে ট্যাক্সেন, প্যাক্লিটাক্সেল, ডসিটাক্সেল, এগুলো দিতে পারি। আর টিকেআই কি লিভেন, ল্যানভেটিনিব, সোরাসুনি, সোরাসুনি। আর কি আছে? যদি বি র্যাফ মিউটেশন থাকে, বিএনপির বি র্যাফ মিউটেশন থাকলে ড্যাব ডিএবি, ড্যাব্রাফিনিব, ড্যাব কি ডক্টর সংগঠন অফ বিএনপি, দ্যাট ইজ ড্যাব্রাফিনিব। তাহলে বি র্যাফ মিউটেশন থাকলে আমরা ড্যাব্রাফিনিবটা দিতে পারি। এছাড়া অ্যাকর্ডিং টু সাইট অফ মেটস, বোন মেটস থাকলে ডেনোসোমা, বিসফসফোনেট, ব্রেন মেটস থাকলে এসআরএস, ডাব্লিউবি, হোল ব্রেন রেডিওথেরাপি, অথবা আনফিট থাকলে বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার আমরা যেতে পারি। ইমিউনোথেরাপির সুযোগ আছে, ডিএমএমআর বা এমএসআই হাই থাকলে বা ডিএমবি হাই থাকলে পেমব্রোলিজুমাব, সেগুলোতেও আমরা যেতে পারি। সো রায়োথেরাপি নিয়ে আমরা অতীতে আলোচনা করেছি, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।